نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو جب کربلا کا بیان ہوتا ہے ہر حسینی کا دل تڑپ جاتا ہے، ہر حسینی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کربلا کا منظر ہی کچھ ایسا ہے کہ جب کربلا کا بیان سنا جاتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب، دوستو اتنا درد بھرا بیان کر رہے ہیں کربلا کا، جب آپ سنیں گے تو پتھر دل بھی رو پڑے گا۔ دوستو ایسا بیان ہے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ دوستو تھوڑا وقت نکالیں اور یہ کربلا کا بیان آپ ضرور سنیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حسین دین ہے اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی تھا۔ اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں سینکڑوں تقریریں ہو چکی ہیں، کربلا معلی کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر اس کا میں بھرپور جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا جو ویری نیئرسٹ ٹو حسین، کلوزر ٹو حسین، اور حسین کے بعد امام، اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ بھی شہید نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین، سید الساجدین، وہ شہید نہیں ہوئے، جبکہ حسین کے بعد امام زین العابدین کے لیول کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ عباس علم بردار شاہکار وفا کے پاس تھی، جو امام زین العابدین کے پاس۔ تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العابدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا، لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے۔ پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ حر کی جگہ خود بڑھ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے، نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا۔ پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بالکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی؟ اس کا جواب تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں، جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو۔ ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور فرمائیں کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، ابو دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی، سارے ظالم سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر
रहमत की नजर डाल रहे हैं। वह अंतुम उत्तलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने माफ कर दिया। जालिमों को माफ करने वाली नजर, मिजाज, उसी रहमतुल लिल आलमीन का ये नवासा है। जिसका रसूल रऊफुर रहीम है, नहीं चाहते कि कोई बंदा जहन्नम में जाए, उनका नवासा कब चाहेगा? क्या कहने, दुश्मन सही, मगर ये जहन्नम की तादाद बढ़ी तो मेरा क्या फायदा? मौका दो सुधरने का, मौका दो संभलने का, अपॉर्चुनिटी दो गाइडेंस पाने का। मकसद ये था, यजीदियों तुम किसी को कत्ल न करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी बचत है, फलाह है। बदल दो अपने इरादे को, बदल दो अपने ख्यालात को। अहले बैत के खून से अपनी तलवारों की प्यास न बुझाओ। खुतबा दिया, समझाया, मौका दिया, लेकिन महसूस हुआ कि ये सब बेशर्मी की इंतहा को पहुंचे हुए जिद्दी, ये कुलाबुल दुनिया भी है, कुलाबुल नार भी। ये दुनिया के कुत्ते जहन्नम के कुत्ते बनना चाहते हैं, मगर फिर भी रहमतुल लिल आलमीन का नवासा, रहमत आलम का परवरदा नजर करना अपने दुश्मनों को यह भी मौका दे रहा है कि अगर तुम कुछ लोगों को कत्ल करके अपनी तलवार की प्यास को बुझाना चाहते हो, तो लो मैं तुम्हें हुर दे रहा हूं, लो मैं तुम्हें वहब दे रहा हूं, लो मैं आवान दे रहा हूं, लो मैं अपने अंसार दे रहा हूं। अगर इससे भी तसल्ली नहीं होती तो लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूं। अब भी तसल्ली नहीं होती तो लो अली अकबर की जवानी ले लो। अब भी तसल्ली नहीं होती तो अब्बास के बाजू ले लो। अब भी तसल्ली नहीं होती तो अली असगर का खून ले लो, लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना। क्या कहने, मैं रहमत आलम का नवासा हूं, रहमत भरी नजर से तुम्हें मोहलत दे रहा हूं, मुझे मारने में उजलत मत करना। अगर तुम इतने लोगों को शहीद करके रुक जाओ, तायब हो जाओ, तो मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूं, बेटा हूं। मैं महशर में तुम्हारे इन गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकता हूं, क्योंकि अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल हुर कातिल मोमिन है, कातिल अली असगर कातिल मोमिन है। कत्ले मोमिन शदीद तरीन गुनाह के बावजूद मग़फ़िरत मैं करवा सकता हूं, मुझे मारने में जल्दी न करना। मेरा कत्ल कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन बन जाएगा, और कातिले दीन की मग़फ़िरत नहीं। लेकिन जब ये महसूस होने लगा, खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम, जब अल्लाह ताला ने उनकी समाअत पर, अबसार पर, बसारत पर पहरा बिठा दिया, मोहर लगा दिया, और हुज्जत तमाम हो गई। जितनी मोहलतें देनी थी दी जा चुकी, जितनी मौके फराहिम करने थे हो चुके, जितनी बार ज़मीर को जगाना था जगा चुके, लेकिन इन मुर्दा दिनों में टस से मस जब कोई नहीं हुआ, तब बिल आखिर फैसला वही हुआ। ए नाना जान, जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ। ए पिदर बुजुर्गवार खैबर शिकन, जिस नीयत से आपने परवरिश की है उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ। ए मादर मेहरबान खातून जन्नत, जो समझ कर आपने दूध पिलाया था, आज उसका हक अदा करने जा रहा हूँ। नतीजा क्या हुआ? खेमे में गए, अपने वालिद का, अपने नाना का कपड़ा लिया, सर पे इमामा बांधा, और जेबे तन होकर दुलदुल पर बैठकर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान कारज़ार में हुसैन उतर पड़े। एड़ लगाई,
घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े। इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला, काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबा को देख रहा है। मोहब्बतों का किबला, मोहब्बतों का किबला, अकीदतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, आप नारा बंद कीजिए, ऐसा लगता था जैसे तमाम जिन्ना इंतजार दे रहे हैं, दादे सुजात दे रहे हैं और इनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था कि सदाकत सिमट गई है। ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हैं। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुर्रत मूसा भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। ये उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था। इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, तलवार चलती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। अब इस तलवार को रोका कैसे जाए? इस तलवार का रुकना यजीदी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। ये तलवार रुके, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। ज़्यादी भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहा हो। मैमना पर हमलावर हुआ तो मैमना साफ हो गया। शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो गया। यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब परेशानी, इब्ने साद, इब्ने जियाद परेशान हो गए, शिमर जिलजौशन हैरान हो गया, खोली मायूस हो गया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तारीख ऐसी बन जाए कि 20,000 के लश्करे जर्रार को तन्हा एक आदमी ने शिकस्त दे दिया। इस तलवार को रुकना चाहिए, ये तलवार रुकनी चाहिए, मगर इस तलवार को रोका कैसे जाए? वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार जिसे लाशें न रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब सकीना के मारिज़े खतर में आ जाने का अंदेशा न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अकबर की लुटी हुई जवानी न रोके, वो तलवार जिसे लुटा हुआ कासिम का शबाब न रोके, वो तलवार जिसे अब्बास बरदार के कटे हुए बाजू न रोके, वो तलवार जिसे मासूम और शीरख्वार बच्चा अली असगर की मौत न रोक सके। उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत में है, फिजा भी मददगार है। इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। वो तलवार जो भूख से न रुके, प्यास से न रुके, कत्ल से न रुके, खेमों में लाशें ले जाने से न रुके। अचानक वो तलवार रुक गई, वो तलवार रुक गई। बस यही नाजुक सा मोड़ है। वो तलवार रुक गई।
भूख से नहीं, प्यास से नहीं, शहीदों की शहादत से नहीं, बहू बेटियों और बहनों के खतरे में जाने के अंदेशे से नहीं रुकी। वो तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त हो गया। उतर पड़े जख्मी, तीरों से बदन छल्ली, नेज़ों की मार। अली का एक शेर इन जंगली कुत्तों में घिर गया। आप जानते हैं, वाकई एक शेर हो, उसको 2000 कुत्ते घेर ले तो किन किन कुत्तों को मारे। जख्मों से चूर, हर बदन के हर हिस्से से लहू। ये कैसा वजू है मेरे इमाम। अल्लाह। हमारे लिए, उम्मत को बचाने के लिए रसूल पाक ने पेट में पत्थर बांध के जो उम्मत बनाई थी, उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। या अल्लाह, या अल्लाह। जमीन पर गिरे सजदे में। यजीदियों ने सोचा बस यही मौका है, अगर ये उठेगा शेर तो फिर मारेगा, इसे उठने ना दो। शकीउल कल्ब पत्थर दिलों ने नबी का कलमा पढ़ते हुए भी नबी के नवासे को, नबी की जान को, नबी की पहचान को, नबी के बेटे को, नबी की नस्ल को, नबी की औलाद को, नबी के नूर को सजदे की हालत में ऐसा वार किया। सरे मुबारक, तने मुबारक से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कट गया, गर्दन कट गई। सुन्नी मुसलमानों, गर्दन कट गई। कौन सी गर्दन? जिसको तुम्हारा हमारा नबी चूमा करता था, कट गई। काबे के एक पत्थर को मेरे नबी ने एक बार चूमा, हजरे अस्वद को कयामत तक लोग चूमेंगे, मगर हुसैन के गले को तो नबी ने बार बार चूमा था, बार बार चूमा था। तुम कहते हो हुसैन का गला कटा, हुसैन का गला कटा। मेरी दिल से पूछ, बोसा गाहे मुस्तफा कट गई, बोसा गाहे रसूल को काट दिया। मैं एक मरतबा बीमार पड़ा था बरतानिया में। मेरी माँ का खत आया, बेटा तुम्हारी कैसी तबीयत है? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरी माँ की चौचा शरीफ में, मैं इंग्लैंड में, उनको महसूस कैसे हुआ तो किसी ने समझाया ये ममता है, ये खून का रिश्ता है। तू बीमार पड़ गया था, सर समुंदर पार खून के रिश्ते ने माँ के दिल में एहसास डाला। अरे जब माँ बेटे में एहसास का ये रिश्ता होता है, तो जब हुसैन का गला कटा होगा तो लबे मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, जो बेहकी में है, मिशकात में, कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں. رسول مبارک کی ریش مبارک پر غبار بالوں میں بکھراؤ، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو. کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا. سر کٹا، کیسے بولوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں. کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا. یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے. یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے. اگر نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی، نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا، وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا، جس پر علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. امام علی مقام کے گلے میں وہ گلا کٹا ہوا دیکھا ہوگا نا، جب گلا کٹتا ہے تو ایک اسی میں ڈال دیا. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے لوکے نیزا. یزیدیوں، تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا، آج بھی ستا رہے ہو. فرق یہ ہے کہ کل لوکے نیزا سے تکلیف پہنچائی تھی، آج اپنی تقریروں میں لوکے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو، لوکے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی، حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہیں گے. نیزے پہ اٹھا لیا، یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا. نیزے پہ اٹھا لیا، حسین کے سر مبارک کو لوکے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا. جلوس نکالا، لوکے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر، اور وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں، دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے. یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے، جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہا سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.